Phuket is one of Thailand's top tourist destinations that has been directly affected by the COVID-19 crisis. Its economy mainly derived from foreign tourists. As tourists from around the world are unable to travel, the economy of the entire island of Phuket has subsequently been disrupted. The lesson learned from dealing with COVID-19 in Phuket is very interesting. At the beginning, Phuket was the province with the second highest number of infected cases, following Bangkok. However, it quickly managed the infections within only a few months. Currently, Phuket is restoring its economy and tourism, along with balancing the economy and disease control by highlighting its health and wellness tourism to create Phuket as a safe haven and safe destination for foreign tourists in the future. The big COVID-19 outbreaks in Phuket occurred in early March 2020 at the tourist attractions, such as Soi Bang La, Patung Beach in Kratu district, where a small alley of a few hundred meters is packed with almost 600 entertainment venues and is very crowded with tourists. As a result, when the COVID-19 outbreak occurred, it spread rapidly and was difficult to control. ช่วงของการระบาดจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของประมาณปลายมกรานะครับต่อต้นกุมภารายแรกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับที่เข้ามาแต่ว่าที่เกิดการระบาดอย่างหนักเนี่ยก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของซอยบางลานะครับตำบลป่าตองของอำเภอกระทู้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะครับที่เข้ามาทำงานอยู่ในสถานบันเทิงของตรงซอยบางลาเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อในซอยบางลาในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยถึง80 ท่านนะครับ Investigating the outbreak in Soi Bang La was burdensome because of the difficulty in reaching the people who were at risk. ก็จะมีบริการบางอย่างที่เป็นลักษณะสีเทานะครับซึ่งก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวว่าทำบริการลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นการไปค้นหาว่าใครบ้างที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อหรือใครบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อเนี่ยทำให้เราทำงานได้ค่อนข้างลำบากครับแต่ว่าจุดแข็งของเราก็คือเราทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนครับเพื่อที่จะควบคุมการระบาดให้เสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วครับ Another area where there was a large outbreak in Phuket was the Ban Bang Tao community, Shring Talay in Talang district, which was caused by a person who was exposed to the infection in the Soi Bang La area. Most of them worked at the entertainment venues there and traveled back to other nearby districts, causing the infection to spread to other sub-districts quickly. The Bang Tao area is a community filled with villagers who live in a crowded space. At that point, in order to control the outbreak, there had to be measures other than active case finding to deal with the outbreak. This included setting up local community ARI clinics and pharmacies to screen suspected infected patients and share the results via a text application in order to ease the burden on the disease investigation team. จากกระบวนการดังกล่าวเราสามารถค้นหาผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยได้2 รายนะครับแล้วเราก็นำเอาวิธีการดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินการในทั้งเกาะภูเก็ตนะครับเพื่อการเฝ้าระวังในภาพรวมมากขึ้น The success of disease control in the Ban Bang Tao community in the Shring Talay subdistrict was also resulted from community cooperation, which was the key to solving the problem. In addition, in the community, mechanisms have been established to raise funds to help, receive donations, and create civil society measures to help each other in a timely manner. คือมันเหมือนกับสงครามเลยนะเขาเรียกว่าสงครามเชื้อโรคอ่ะคนไม่ได้ออกจากบ้านเลยอยู่กันเงียบหมดเลยทีนี้อสม.กับชาวบ้านเนี่ยก็รับบริจาคนะคะรับบริจาคข้าวสารทุกอย่างที่ว่าให้เขาทานที่บ้านได้นะที่เป็นของแห้งเนี้ยแล้วก็อสม.ก็ขับ3 ล้อแจกนะคะก็มีรายชื่อแล้วก็มีรายชื่อของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็แจก At that time, Phuket was the only province that had a sub-district lockdown measure. 17 sub-districts across the island were shut down for 14 days. This was one of the major turning points that caused the infection to cease. เป็นเรื่องใหม่สำหรับภูเก็ตจริงๆฮะเรื่องการแพร่ระบาดเราก็บอกว่าพื้นที่แรกเลยก็คือตำบลป่าตองจะต้องล็อกดาวน์แล้วล่ะเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนออกนอกเข้าในปรากฏว่าพื้นที่ตำบลลาวัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันต่อเนื่องกันกระรน
เป็นที่ท่องเที่ยวที่มันต่อเนื่องกันก็ขอล็อกดาวน์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ควบคุมกำกับดูแลคนที่จะผ่านไปเพราะเขาก็ไม่อยากให้คนในพื้นที่ติดเชื้อตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดนะครับทั้ง17ตำบลปรากฏว่าพอล็อกดาวน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้ผลครับคือเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้คนเดินไปเข้าออกแล้วก็จำกัดพื้นที่เลยว่าเราค้นหาเฉพาะบริเวณนี้ Even though Phuket is one of the few provinces in the south that has a large regional hospital. At the time, when the number of infected people tended to rise, the capacity for admitting COVID-19 patients across the island was only 191 beds. Therefore, 2 field hospitals were established, the first one of which took only 2 days to build. การประเมินสถานการณ์นะครับณประมาณปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่าถ้าเกิดอัตราการเป็นติดเชื้อของผู้ป่วยเข้ามาระดับนี้เราจะมีผู้ป่วยประมาณ600คนเราใช้เวลาในการที่เตรียมการนะครับโดยทีมทั้งภาครัฐและเอกชนนี่สำคัญมากนะครับช่วยเหลือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างภาคประชาชนก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเตียงนะครับเรื่องของการระดมสรรพกำลังต่างๆนะครับครุภัณฑ์ทางการแพทย์การระดมเงินนะฮะในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆในการที่จัดตั้งและก่อตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ให้เสร็จภายใน2 วัน This field hospital has served 122 patients infected with COVID-19 in Phuket, which was over 50% of all patients. The key to coping with COVID-19 in Phuket is the synergy across all sectors. Like a jigsaw puzzle that contributes to the bigger picture, which quickly helped cease the infections by June 2020. Although the outcome of Phuket's COVID-19 management was almost perfect, the effect is an economic problem that expands and affects all sectors. Because in normal circumstances, Phuket would have more than 14 million tourists and 10 million foreigners, generating more than 400 billion baht in tourism income. But in 2020, it was estimated that only 2.2 million Thai tourists came to Phuket, making it impossible to sustain the economy. จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 90% 14 ล้านคนเนี่ยทำให้เรามีรายรับเข้าในธุรกิจสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพเนี่ยมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี วันนี้เราไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเราฉะนั้นรายรับตัวนี้มันหายไปเรียบร้อยแล้ว10 ล้านคนของต่างชาติเนี่ยสร้างเศรษฐกิจ 410,000 ล้านในขณะที่ 4 ล้านคนไทยเนี่ยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 50,000 ล้านถ้าวันนี้เราตัด10 ล้านคนออกตัด 410,000 ล้านออกใน100 บาทที่เรามีเราเหลือ13 บาทครับผมถามกลับว่าถ้าเรามีเงินเมื่อวาน100 บาทวันนี้เหลือ13 บาทเราจะอยู่ยังไงกับมันอยู่ไม่รอดจริงๆอะเพราะฉะนั้นจุดสมดุลของมันไม่ต้องการกลับไปที่100นะเราขอแค่40-50 บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเต็มที่จากคนไทย15 บาทเป็น20 บาทมันก็ขาดอยู่สัก20หรือ30 บาทอยู่ดีตรงนี้ครับจะเป็นที่มาว่าทำไมภูเก็ตถึงจำเป็นต้องเปิดรับคนต่างชาติ The first procedure that we need to get right is to build trust and ensure safety for foreign tourists. The key to this is the screening measures and standard quality of quarantine. Tourists who complete a 14-day quarantine without detected infection will be part of a process changing the conditions for tourists to travel, just like the local people. ถึงแม้เราจะเปิดเมืองนะครับรับชาวต่างชาตินะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดของเราเราก็ยังคงต้องมีมาตรการการคัดกรองนะครับเราต้องมีมาตรการในการดำเนินการตามเกณฑ์นะครับซึ่งในจังหวัดของเราเนี่ยเราใช้มาตรการ 5T นะครับหรืออาจจะเคยได้ยินคำว่าภูเก็ตโมเดลนะครับนั่นคือเมื่อเข้ามาในจังหวัดของเราเนี่ยต้องมั่นใจว่าเขาเนี่ยไม่นำเชื้อโควิดเข้ามาที่จังหวัดเราด้วยนะครับ The highlight that attracts tourists to Phuket is the option of the alternative happy quarantine, which makes the 14 days not be a boring time for the incoming tourists. Phuket has some interesting options, such as the alternative local quarantine, ALQ, and the yacht quarantine, AYQ. การดูแลของแต่โรงแรมซึ่งต่างกัน
โรงแรมเนี่ยก็จะประกอบด้วยโรงแรม5 ดาว 4 ดาว 3 ดาวนะครับแล้วก็จำนวนห้องบางที่ก็จะเป็นพูลวิลล่าที่เป็นแยกเป็นเดี่ยวบางที่ก็จะเป็นลักษณะของโรงแรมเลยแต่มีจำนวนห้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์โฟล์ของแต่ละอันเนี่ยพอเราได้รับในเรื่องของมาตรฐานการดูแลมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าไป assess ในแต่ละโรงแรมแล้วก็สร้างโฟล์ที่โรงแรมสามารถทำได้จริงเพราะว่าแต่ละโรงแรมต้องยอมรับว่าเรามีหลักการคล้ายกันแต่ในเรื่องของโฟล์จริงๆเนี่ยต้องดีไซน์เฉพาะแต่ละโรงนะครับคือยอชเนี่ยก็คือคนที่ติดมากับเรือคนเรือเขาก็อยู่ในเรือเป็นหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนเรือก็จะมีขึ้นฝั่งมาบ้างเวลามาท่องเที่ยวก็พักโรงแรมอะไรบ้างแต่ว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนเรือดังนั้นเนี่ยการกักตัวบนเรือไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยนะคะบนเรือเนี่ยมีฟาซิลิตี้ครบทุกอย่างมีที่เก็บอาหารเรื่องของขยะระบบกำจัดขยะอย่างดีขยะของเขาเนี่ยถึงขั้นแช่แข็งแล้วก็อาหารของเขาเนี่ยเขาจะมีห้องเย็นที่จะแยกส่วนของผักแยกส่วนของเนื้อแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนดังนั้นการควอรันทีนบนเรือเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในเรืออยู่แล้วค่ะ In addition, the government sector has tried to design new measures to welcome tourists, such as the Special Tourist Visa, STV, a long-term visa issued to tourists who plan to come for a long stay in Thailand and agree to the 14-day quarantine. คือสิ่งที่ภูเก็ตมีมากกว่าจังหวัดอื่นคือบทเรียนนั้นเจ็บปวดครับเราเป็นจังหวัดที่2ที่รองจากกรุงเทพมหานครที่มีผู้ติดเชื้อ227 รายแต่บทเรียนเจ็บปวดก็คือเราต้องโดนล็อกดาวน์ตำบลซึ่งพูดไปเนี่ยหลายคนที่ฟังผมไม่เข้าใจนะว่าความเจ็บปวดเขาบอกก็ดีนะได้พักผ่อนอยู่บ้านก็คิดอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ได้สนุกอย่างนั้นนะครับนั้นความเจ็บปวดตรงนี้มันเป็นบทเรียนทำให้เราตอกย้ำเราว่าเราประมาทและพลาดไม่ได้อีกแล้วมันทำให้เราตั้งการ์ดสูงคุณจะเห็นได้ว่าที่ภูเก็ตจะมีใส่หน้ากากเยอะมากในขณะที่บางพื้นที่เนี่ยหน้ากากไม่ใส่กันแล้วคุณจะเห็นได้ว่าในบางร้านอาหารยังตรวจอุณหภูมิอยู่แม้ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างปกติแล้วก็ตามลานใหญ่ซึ่งมีทุกวันอาทิตย์เป็นถนนคนเดินยังมีการตรวจอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าออกเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราพยายามจะบอกตัวเองเสมอว่าเราประมาทไม่ได้เราพลาดไม่ได้ด้วย mindset อย่างเงี้ยครับทำให้เราไปต่อได้จริงๆOur hope and solution for the people of Phuket at this moment is to find a way to reopen our city and attract tourists to come back as soon as possible. We also want to create a balance of measures for public health, which must be effective and intensive in keeping the economy going. Phuket is still one of the most interesting tourist provinces of Thailand. It has outstanding uniqueness in its natural beauty and the variety of food that has led to the title, the City of Gastronomy. There is also its health and wellness tourism, either international sporting events, aesthetic medicine, or health attractions such as herbal spas, or other wellness attractions in different forms. This will allow tourism and health to go hand in hand. การฟื้นฟูธุรกิจของธุรกิจสปาเชื่อว่าเราต้องการที่จะให้คนต่างชาตินะคะคือนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมองเห็นภูเก็ตเป็นเมือง Medical and Wellness Tourism City เพราะเรามีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเรามีมาตรฐานของการให้บริการระดับสากลแล้วยังเชื่อว่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะลดการระบาดหรือควบคุมโรคระบาดเนี่ยเขาทำได้ดีจากที่ผ่านมาเราเห็นกันอยู่แล้ว Certainly, in the near future, what will attract tourists does not only depend on natural beauty, delicious food, or even the cheap cost, but also the key to restoring Phuket to once again be one of the best tourist destinations is to legitimately build trust and really make it a safe place to visit. ภูเก็ตเองจากที่เราผ่านประสบการณ์ใหญ่มาเนี่ยทำให้ผู้คนเขาไม่อยากฝันร้ายเหมือนเดิมอีกพอไม่อยากฝันร้ายเหมือนเดิมอย่างเงี้ยด้วยความที่
พลเมืองของภูเก็ตนี่มีความตื่นตัวอย่างมาก อย่างเช่นกรณีการนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมาบริหารความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนที่เห็นด้วย เนื่องจากว่าเห็นว่าเศรษฐกิจจะไปไม่ได้ถ้ายังไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาแต่มีพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าถ้าเข้ามาแล้วจะปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเตรียมมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้คือส่วนของมาตรการในการที่จะป้องกันในการที่จะรักษาต่างๆอันนี้คือภาพที่วางไว้นะครับซึ่งยืนยันว่าเรามีความเข้มแข็งมากในเรื่องนี้ What is going on in Phuket right now is the creation of a new balance between the economy and public health, which will be the main focus of the future worlds, because any industry that cannot build confidence in public health will not be able to continue to create economic growth either. ผมคิดว่าที่นี่คือเมืองแห่งความสุขครับของทุกคนผมไม่ได้เน้นต่างชาติผมเน้นคนท้องถิ่นด้วยไม่เกิดประโยชน์ถ้าที่นี่เป็นหลุมหลบภัยคนต่างชาติและคนท้องถิ่นมีความทุกข์มันจะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อที่นี่เป็นเมืองแห่งความสุขของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวความสมดุลเนี้ยต้องลงตัวเมืองนี้จะกลมกล่อมได้ต่อเมื่อสองฝั่งสองคนเนี้ยมีความสุขครับ